अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं खज़र याफ़ई और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मजहबी शख्सियत कंची कामा कोटी की आदिलाबाद आमद, राम मंदिर में वैदिक प्रोग्राम। कंडी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत काबिल सताइश, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने पार्टी की सरगर्मी में हिस्सा लेने का मशवरा, NSUI के मुनक़्क़िदा इजलास से मेहमानों का खिताब। कांग्रेस पार्टी के रियासती कायद कंडी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। उनकी जानिब से शुरू किया गया ज़रूरतमंदों के लिए खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा करते हुए कंडी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। आज उन्होंने इस कैंप का दौरा करते हुए ज़रूरतमंदों में ख़ुद अपने हाथों से खाना तकसीम करते हुए खुशी और मसरत का इजहार किया। పేద ప్రజల బాధల్ని రంగుల జెండాను బట్టి ముట్టుకుడు కిటికీ ఉన్నది మంచి కాలమని భుజం సీనన్నా అదిలా రేపటి తరముకు ఉద్యోగాలను అందిస్తానన్నది లేదు ఈడాగిదు ఎనువేని జాసీనన్నా ఒక బుక్కెడు పువ్వు రామచంద్ర సాబ్ పెట్టిండా పొడాల భూమన్నా కొత్త పిచ్చగాడు వచ్చినట్టు వచ్చిండు. టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కానీ బీజేపీ వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానీ ఇట్లా అన్నం పెట్టిండని ఆదిలాబాద్లో మనకి నచ్చిందా? ఒకటి ఏమిటిదంటే కాంగ్రెస్ ఉన్ననాడు సోనియమ్మ తెలంగాణ ఇచ్చింది. ఒకటి ఏమిటిది, మనం కాంగ్రెస్ని గెలిపించినామనుకో పాతకాలం వస్తుంది, ఆదిలాబాద్ అంతా అమ్ముడు పోయినట్టయింది. తెలంగాణ ఏనాడు వచ్చింది? బంగారు తెలంగాణ అన్నాడు కేసీఆర్. మనం సమ్మక్క సారక్క సినిమా చూస్తాం కదా, రామరెడ్డి గద్దర్ ఏమంటాడు, దొరల మీద మా పాదాలు, మీ పాదాలు మా పాదాల మీద అని అంటాడు. మనకు ఓటేయతందుకు మాది దళితులకు మానం సిగ్గు శరం ఉండాలా. మన ఆడోళ్ళని సీరియల్ కట్టి ఎగిరిపిస్తారు సినిమాల, మనకు తెలియదా? ఒక్కటి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నని మనం అఖండంలో గెలిపించి NSUI ज़िला सदर आदिलाबाद शांतन राव की सदारत में हफ्ते के रोज़ खान के फंक्शन हॉल में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में NSUI रियासती सदर बी वेंकट के अलावा आदिलाबाद ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान व दीगर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर ख़िताब करते हुए मेहमानों ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में लाना है तो NSUI यूथ कांग्रेस के तमाम नौजवानों को बहुत सतह से कांग्रेस पार्टी की सरगर्मियों को ज़िम्मेदारी के साथ कामयाब बनाना चाहिए। NSUI यूथ कांग्रेस के कारकुनों और तमाम नौजवानों को कल से ही तमाम सरगर्मियां अंजाम देने हिदायत दी गई। ఏదైతే 9వ తారీఖున రాష్ట్ర పర్యటన ప్రారంభించి 9వ రోజు 30వ జిల్లా ఆదిలాబాద్ కి రావడం జరిగింది. ఈ పర్యటన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏదైతే విద్యార్థులు నిరుద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపైన గత 8 సంవత్సరాలకెళ్ళి రెండోసారి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినాక 4 సంవత్సరాలకెళ్ళి ఎక్కడే విద్యార్థికి సమస్య ఉన్నా, నిరుద్యోగికి సమస్య ఉన్నా, అది బాసరా ట్రిపుల్ ఐటీ అయితేనేమి, తెలంగాణ యూనివర్సిటీ అయితేనేమి, మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ అయితేనేమి, హైదరాబాద్ నడిబొట్టునైతేనేమి, లేకపోతే వనపర్తిలో లావణ్య మృతి పట్లనైతేనేమి, ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి సమస్య పైన అల్పెరగని పోరాటం NSUI చేస్తుంది. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నాయి. ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, బీజేపీ పార్టీ నాయకులు అధికారాన్ని కోల్పోతున్నామని చెప్పి భయభ్రాంతులకి లోనై విద్యార్థుల పట్ల, నిరుద్యోగుల పట్ల వాళ్ళు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపైన మండల స్థాయిలో, నియోజకవర్గ స్థాయిలో NSUI ని బలోపేతం చేయడానికి मजहबी शख्सियत कंची
कामाकोटी की आदिलाबाद आमद के ज़िमन में राम मंदिर में 2 रोज़ा वैदिक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। प्रजा सेवा भवन में ब्राह्मण समाज के अरकान ने कंडी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और प्रोग्राम में शिरकत के लिए दावतनामा हवाले किया। इन्होंने कहा कि इस महीने की 19 और 20 तारीख को 2 रोज़ा वैदिक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। శతరుద్రాభిషేక సహిత అంటే వాళ్ళు కాశీ యాత్రకు పోతూ పోతూ ఇక్కడ అంటే ఎల్లుండి మధ్యాహ్నం వరకు ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరుతారు. మధ్యాహ్నంలో సరే సరే తీసుకోండి ఎప్పుడు మీ సేవలో ఉంటున్నా మీ సేవలో माज़ूरीन के क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर के सामने माज़ूरीन के हुकूक़ के लिए कौमी प्लेटफार्म के ज़ेर एहतमाम शुरू किए गए एहतजाज का सिलसिला जारी है। तंजीम के ज़िला सदर मोहम्मद इमरान ने कहा कि ज़िला मरकज़ में फ़ौरी तौर पर माज़ूर अफराद के लिए नए कॉलोनी कायम की जाए। इन्होंने माज़ूरीन के क़वानीन पर अमल दरामद करने हुकूमत से मुतालबा किया। माज़ूर अफराद ने हुकूमत से ऐसे अहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया जो क़वानीन पर अमल दरामद नहीं करते हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि म्युनिसिपल की नई इमारत में माज़ूर अफराद के लिए फ़ौरी तौर पर रैंप और लिफ्ट बनाई जाए। ప్రభుత్వం కానివ్వండి జిల్లా కలెక్టర్ కానివ్వండి ఎటువంటి స్పందన లేదు। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నూతన వికలాంగుల కాలనీ వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని మనవి చేస్తున్నాం। మరి అదేవిధంగా జియో నంబర్ 30 వికలాంగులకు ర్యాంపు లిఫ్ట్ ఉండాలని ఒక జియో అనేది ఉన్నది। మరి వికలాంగుల చట్టం 1995-2016 కూడా ఉన్నది। అయినప్పటికీ కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఏం చేస్తున్నారని అడుగుతున్నా। ఈరోజు ఆదిలాబాద్ నూతన మున్సిపాలిటీ బిల్డింగ్లో వికలాంగులకు కనీసం ర్యాంప్ కూడా లేదు, లిఫ్ట్ కూడా లేదు। అలాంటి అధికారులకు ఈరోజు కేటీఆర్ గారు అవార్డులు ఇస్తున్నారు। అది ఎంతవరకు సరైనది? మీరు ఒక పురపాలక మినిస్టర్గా ఉండి కేటీఆర్ గారు మీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మా వికలాంగుల జీవాలను ఉల్లంఘిస్తే మీరు వాళ్ళకి అవార్డులు ఇస్తారా? ఒకవేళ మా నూతన మున్సిపాలిటీ బిల్డింగ్లో వెంటనే ర్యాంప్ ఏర్పాటు చేయాలి, లేని పక్షంలో అది ఓపెనింగ్ కూడా చేయనివ్వమని మేము హెచ్చరిస్తున్నాం। అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ కూడా నూతనంగా ఏర్పడుతున్నారు, అందులో కూడా వికలాంగులకు ఖచ్చితంగా ర్యాంప్ లిఫ్ట్ ఏర్పాటు చేయాలి। వికలాంగుల జీవోలు ఎవరన్నా ఉల్లంఘిస్తే తగిన చర్యలు కూడా చట్ట ప్రకారం తీసుకుంటాం। इस महीने की 19 तारीख को धर्मा समाज पार्टी के बानी सदर डॉक्टर विशारधन महाराज पार्टी के क़याम के बाद पहली बार आदिलाबाद का दौरा कर रहे हैं। पार्टी के ज़िला सदर गणेश महाराज ने इस प्रोग्राम की तफसीलात प्रेस क्लब में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से बात करते हुए बताई। इन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल रैली मवाला से शुरू होकर शहर की अहम शाहराहों से होती हुई जारी रहेगी। इसके बाद R&B गेस्ट हाउस पर इख्तिताम पजीर होगी। इन्होंने SC, ST, BC और अक़लियतों से बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। ఈ నేమ్స్ అన్ని పెట్టి అన్న నేమ్స్ చెప్పాలనా? కోఆర్డినేటర్ పార్టీ ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ఆవిర్భవించి ఏప్రిల్ 30వ తేదీ రోజున ఆవిర్భవించడం జరిగింది। ధర్మ సమాజ్ పార్టీ అధినాయకులు స్వరాజ్య పాదయాత్ర పేరు మీద 10,000 కిలోమీటర్ల స్వరాజ్య పాదయాత్రను చేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా
బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీల స్వరాజ్యాన్ని స్థాపించడం కోసం ఆత్మగౌరవ పతాకాన్ని ఎగరవేయాలని చెప్పి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పాదయాత్రను చేసినటువంటి సందర్భం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సమాజానికి తెలిసిందే. ఈ స్వరాజ్య పాదయాత్ర తర్వాత ధర్మ సమాజ్ పార్టీని ఏర్పాటు చేసుకొని తొలిసారిగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి విశారదన్ మహారాజు గారు డిఎస్పి అధినేత రేపు రానున్నారు. 19వ తేదీ రోజున రేపు జరగబోయేటటువంటి ఏదైతే కార్యక్రమం ఉందో ఈ కార్యక్రమము మావలా నుండి బైక్ ర్యాలీగా ప్రారంభమై పట్టణంలోని పలు వీధుల గుండా బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆర్ఎన్బి గెస్ట్ హౌస్ ముందర ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్లో సభా కార్యక్రమాన్ని కూడా ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ఆవిర్భావ సభా కార్యక్రమాన్ని పార్టీ పరిచయ సభ కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. కనుక ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అట్టడుగు కులాలు, అణగారిన వర్గాలు, పీడిత వర్గాల విముక్తి కోసం 14 సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైనటువంటి పోరాట ప్రతిమను కలిగినటువంటి किराना एंड जनरल स्टोर वर्कर्स तंजीम की मीटिंग में मदऊ मेहमानों ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत की तरफ से नाफिज की गई फलाही स्कीमों से मज़दूरों को फ़ायदा उठाना चाहिए। शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के खानगी फंक्शन हॉल में किराना एंड जनरल स्टोर वर्कर्स तंजीम के ज़ेर एहतमाम एक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मेहमानों ने पेंशन, स्कॉलरशिप, फलाही स्कीमों और मज़दूरों के लिए नाफिज मुराआत के बारे में तफसीलात बताई। इन्होंने कहा कि बहुत से लोग मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की मुख्तलिफ़ स्कीमात से वाकिफ़ नहीं है। इन्होंने मशवरा दिया कि मज़दूरों के लिए बहुत सी स्कीमें हैं और वो उससे आगाह रहें और उनसे फ़ायदा उठाएँ। మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు కార్మిక సంక్షేమ భవన్ అనేటువంటిది 1 ఎకరం స్థలంలో మంజూరైంది. దానికి గాను ₹1 కోటి కూడా కార్మిక సంక్షేమ భవనానికి ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడంలో కొద్దిగా మన పోషణ గారి మాకు అక్కడ సరిపోతుంది సార్, అక్కడ బాగలేదు, వేరే చూపించండి అనే ఉద్దేశంతో కొద్దిగా ఆగింది. దాదాపు బహుశా నేను అనుకుంటా ఈ 10-15 రోజుల్లో కూడా అది స్టార్ట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ దుకాణాలలో సంస్థలో పనిచేసే కార్మికులు మీదంతా ఐక్యతగా అయినందుకు చాలా సంతోషము. ఈరోజు ఫాదర్స్ డే కూడా ఉంది. మీ అందరికీ ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అయితే తెలంగాణ కార్మిక సంక్షేమ మండలి నుంచి మీకు అందరికీ తెలిసింది దాదాపుగా అయినా నేను ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పవలసింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా మన ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి దుకాణాలు సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు వాళ్ళ పిల్లలకి స్కాలర్షిప్ వస్తుంది, ఆడబిడ్డ పెళ్లి చేసే డబ్బులు వస్తాయి, తర్వాత అంత్యక్రియలకు డబ్బులు వస్తాయి, ఏదైనా అంగవైకల్యం జరిగితే డబ్బులు వస్తాయి. అదేవిధంగా ఆదర్శ కుటుంబ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేసుకున్న ఆర్థిక సహాయం వస్తుంది. దీన్ని చాలా తక్కువ మంది వినియోగించుకుంటున్నారు. దయచేసి ఈ విషయంలో మీరందరూ ఈ స్కాలర్షిప్ విషయం అయితే జనవరిలో खबरों के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मजहबी शख्सियत कंची कामा कोटी की आदिलाबाद आमद, राम मंदिर में वैदिक प्रोग्राम। कंडी श्रीरामा से रेड्डी की खिदमत काबिल सताइश, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने, पार्टी की सरगर्मी में हिस्सा लेने का मशवरा, NSUI के मुनक्किद इजलास से मेहमानों का खिताब। अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा।